नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। केमिति अछंती आपण माने? आशा करे आपण माने प्रभु श्री जगन्नाथंक कृपारु भलरे थिबे। दर्शक बंधु, दिने भगवान शिव कैलास पर्वतरे बसिथिबा बेले माता पार्वती भगवान शिवंकु कहिले, हे प्रभु, जेतेबेले मु आपणंकु भेटिबाकु आसुथिली मोर आखि मृत्युलोक उपरे पड़िला, जेउठारे मु देखिली जे परस्परर घनिष्ठ बंधु थिबा 3 जण महिलांक मध्यरु 2 जण विधवा भावरे दुखद जीवन बिताउछंती। किंतु से मध्यरु जणे महिला सधवा एवं तांक स्वामींक सहित खुशीरे जीवन बिताउथिले। मु एही सबु देखि किछि भी बुझी पारि नथिली। तेणु मो मनरे 3टी प्रश्न उंकी मारुछि। वर्तमान मु चाहुछि आपण मोर 3टी प्रश्नर उत्तर दियंतु एवं मो मनरे थिबा द्वंद्व दूर करंतु। एही भली भावे माता पार्वतींक कथा सुनी भगवान शिव कहंती, देवी पार्वती, मोते तुमर 3टी प्रश्न कुह, मु तुम प्रश्नर उत्तर देई तुमको संपूर्ण संतुष्ट करने चेष्टा करिबी। एबे माता पार्वती कहंती, भगवान, मोर प्रथम प्रश्न हेउची केउ महिला अकाल विधवा हुअंती। मोर द्वितीय प्रश्न हेउची केउ महिला को जीवन रे केबे सुख मिले नाही। एवं मोर तृतीय प्रश्न हेउची एमिति कौन जिनिस अछि जाहाकु मागिले जणे पत्नी ताहा निज स्वामी को मध्य दियंती नाही। माता पार्वतींक एपरी प्रश्न सुनी भगवान शिव कहिबा आरंभ कले, देवी पार्वती, तुमे जेउ महिलांक विषय रे कहूच सेमानंक मध्यरु 2 जण विधवा होई दुखर जीवन बिताउछंती, आउ सेठारे जणे महिला निज स्वामींक सह खुशी रे जीवन बिताउछंती। जदि तुमे एहा जानिबाकु चाहुच एपरी काहींकी हेउची, तेबे मु तुमकु एक छोट कहानी कहिबी। एही कहानी को बहुत ध्यानर सह सुण। जेउ माने असंपूर्ण कहानी सुनंती सेमाने मात्र अधा ज्ञान पाई थांती, जहा जीवन रे कौनसी कामरे आसी नथाए। कारण तुमर एही 3टी प्रश्नर उत्तर एही छोट कहानी भितरे रहिछि। जदि तुमे एही कहानी को ध्यानर सह सुनिब, तेबे तुमे निश्चित भावरे तुमर 3टी प्रश्नर उत्तर पाइब। माता पार्वती कहंती, प्रभु, मु आपणक सह सहमत। आपण कहानी आरंभ करंतु। मु मोर पूरा हृदयरु कहानी सुनिबी एवं जे पर्यंत आपण कहानी कहिबे मो मन अन्य कौनसी स्थान को जीव नाही। भगवान शिव कहंती, देवी पार्वती, प्रथमे मु तुमको सेही महिलांक कहानी कहिबी जिए सुहागिनी होई सुखी जीवन बिताउछंती। देख देवी, तुमे जेउ सधवा महिलांक विषय रे कहूच से हेउचंती जणे राजांक सेवकंक पत्नी एवं जेउ सेवकंक सह पत्नी अटंती सेही सेवक तांक पत्नीक उपरे पूर्ण विश्वास एवं भरोसा रखिछंती जे तांक पत्नीक पतिव्रता स्त्री, जहाकु से तांक बंधु मानक मध्यरे बारंबार प्रशंसा करंती। गोटिए दिनर कथा, दिने सेही राजांक सेवक तांक पत्नी को एते प्रशंसा कले जे एही कथा धीरे धीरे राज्य दरबार पर्यंत व्यापी जाइथिला। तापरे राजा तांक सेवकंकु डाकी सेवकंकु कहिले जे तुमे पत्नी को समस्तंक आगरे प्रशंसा करूछ जे मो पत्नी जणे पतिव्रता स्त्री, तुमर संपूर्ण विश्वास अछि कि? भगवान शिव कहिले। देवी पार्वती राजांक एहीपरि कथा सुनी सेवक कहिले, महाराज, मोर संपूर्ण विश्वास जे मो पत्नी जणे पतिव्रता स्त्री। एबे राजांक सेवक कहिले, जदि
ମୁଁ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ତେବେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ସେବକ କହିଲା, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମ ଭାଙ୍ଗି କରିଦେବେ, ତେବେ ମହାରାଜ ମୋତେ ଫାଶୀ ଦେବେ। ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ସେବକ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏହା କହନ୍ତି, ଯଦି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମ ଭାଙ୍ଗି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ତ ରାଜା କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଭଗବାନ ଶିବ କହନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ଏହି ଉପାୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେବକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଏହିପରି କ'ଣ ଆଣିବି ଯାହା ଦେଖି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି? ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ତାହାପରେ ସେବକ କହିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ମୋ ବିବାହ ସମୟରେ ମୋତେ ଏକ ପଗଡ଼ି ଏବଂ ଏକ ଖଣ୍ଡା ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ବରକୁ ଦିଆଯାଏ, ଏହାକୁ ମୋ ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସୁହାଗିନୀର ସଂକେତ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସେହି ପଗଡ଼ି ଏବଂ ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଇବ, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଯେ ତୁମେ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛ। ଏବେ ଭଗବାନ ଶିବ କହନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଗରକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଦୂତୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସେହି କାମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ, ଯାହା ଅନ୍ୟ କେହି କରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦୂତୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ ଦୂତୀ, ଏହି ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାଜି ଲାଗିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେହି ବାଜି ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦୂତୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ତୁମେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କରାଇ ଦିଅ। ତୁମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ, ଦୂତୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପଗଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସ ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟ ଅଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ସେହି ଚିହ୍ନ ଦେଖି ମୋତେ ଆସି କହିବ। ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଭଗବାନ ଶିବ କହନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ, ଦୂତୀ, ଏହି କଥା ତୁମେ କହିଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମର କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ସେବକ ଯେଉଁ ନଗରରେ ରହୁଥିଲେ, ଦୂତୀ ସେବକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ମାଉସୀ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ସେବକର ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଦୂତୀକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଛଳ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ, ସେ ଦୂତୀ ଜଣକ ସେବକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ଦିନ ରହିଥିଲେ। 2 ଦିନ ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଗାଧୋଇବାକୁ ବେଳେ ଦୂତୀ ଜଣକ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘରେ ଏକ କଳାଜାଇ ଥିଲା, ଯାହା ଦୂତୀ ଦେଖି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ସେବକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୂତୀ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସେବକଙ୍କ ଘରୁ ପଗଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ସେଠାରୁ ଲୁଚି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଗଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଥିବା କଳାଜାଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଗଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା ଧରି
ସିଧା ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସେବକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ 2 ଦିନ ବିତାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ପଗଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ ରାଜା ଦରବାରରେ ସ୍ଥାପନ କରି ସେବକଙ୍କୁ ଡାକି ସଭାରେ ସେବକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଗଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମହାନ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଥିବା କଳାଜାଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଥିବା କଳାଜାଇ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେବକ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ମୋ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହନ୍ତି କି, ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ସେବକଙ୍କୁ 15 ଦିନ ପରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚାରିଲେ ସେବକ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଗବାନ ଶିବ କହନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ରାଜା ସେବକଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବ। ତାପରେ ସେବକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋ ସହ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏପରି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲି। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥିଲି, ଯଦି କେହି ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବ ଏବଂ ମୋତେ 15 ଦିନ ପରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ମୋ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରି ତୁମେ ଠିକ୍ କଲ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶିବ କହନ୍ତି ଯେ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେହି ସେବକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ମୋତେ କ'ଣ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ତାହା ଦେବି। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ଏହାପରେ ସେବକଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ସଭାରେ ମୋର ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଜଣେ ଚୋର ଅଛି, ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଦରବାରରେ ତୁମର ଚୋର କିଏ? ତାହାର ନାମ କ'ଣ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହନ୍ତି କି, ତାହାପରେ ସେବକଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଚୋର, ଆପଣ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି କହୁଥିବା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚୋରି କରିନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହିଁ ବା ଦେଖିନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ବା ଚୋରି କରି ନେବି? ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ କି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ମହାରାଜ, ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ଏହି ପଗଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ସେବକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ରାଜଦରବାରରେ କାମ କରେ ଏବଂ ଆପଣ ମୋର ନିରୀହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ପୂରା କାହାଣୀ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୂତୀ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇ ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ଥିବା କଳାଜାଇ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ଦୂତୀ ମୋ ଘରୁ ଖଣ୍ଡା ଓ ପଗଡ଼ିଟି ଚୋରି କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଦୂତୀ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାଉସୀ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶିବ କହନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ଏହିପରି ସେବକ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦୂତୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତାପରେ ଦୂତୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପୂରା ସତ କଥା କହିଲେ
ତାପରେ ରାଜା ସେବକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହନ୍ତି ଯେ ପାର୍ବତୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେହି ସେବକଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ମହିଳା ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାର କରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଭଗବାନ ଶିବ କହନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ, ମୋର କାହାଣୀ ପୂରା ହୋଇଛି। ଏବେ ଶୁଣ ତୁମର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କେଉଁ ମହିଳା ଅକାଳରେ ବିଧବା ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଛଳ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅକାଳରେ ବିଧବା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଛଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ହାନି ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକମାତ୍ର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବିଧବା ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ସେବକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଯିଏକି ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ମହିଳା ଥିଲେ। ଏବେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା କୀର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସୁଖ ନଥାଏ। ଏପରି ମହିଳାମାନେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇବା ମିଳିନଥାଏ। ଏବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଟିରୁ ନିଜର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଚରିତ୍ରବାନ ଅଟନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ଦୁଃଖଦ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଜୟୀ ପରି ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଘରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହିଭଳି ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନା ରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିବଶମ୍ଭୁ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଜୟ ଶିବଶମ୍ଭୁ।